السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ علم انسان کی ایک ضرورت ہے، علم سے باقی آدمیت ہے۔ علم حاصل نہیں کیا جس نے، قابل عظم لائق مذمت ہے۔ علم حاصل کرو میری بہنوں، علم ہی باعث شرافت ہے۔ معزز سامعین، آئیے سب سے پہلے درود کے نور سے اپنے وجود کو منور کرے اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے برکت سے مشرف ہو اور اپنی سلامتی کی ضمانت حاصل کرے۔ آئیے سب مل کر پڑھیں۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین ملت اسلامی، آج میں تعلیم نسواں کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں اور بتانا چاہتی ہوں کہ ایک خاتون کی زندگی میں علم کی کتنی ضرورت ہے۔ علم کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی زندگی کے لیے کھانا پینا بے حد ضروری ہے، لیکن اس سے کئی زیادہ ضروری چیز علم ہے۔ آبادانہ کی ضرورت تو صرف صبح و شام 2 مرتبہ پڑتی ہے، مگر علم کی ضرورت ہر ایک ساتھ پر ہے۔ علم کے ذریعے انسان معلوم کر سکتا ہے اخلاص و تہذیب کس چیز کا نام ہے۔ علم حیات انسانی کا وہ چراغ جس کے بغیر انسان اپنی کشتی حیات کو ساحل نجات تک نہیں لگا سکتا، بلکہ جہالتوں کے تاریک بھور میں گھٹ گھٹ کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ یعنی بغیر علم کے انسان دین و دنیا دونوں جگہ ناکام رہتا ہے۔ ایک بہت بڑے مفکر نے کہا تھا، مرد نے پڑھا فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا تو پورے معاشرے نے پڑھا۔ اگر عورت علم والی ہوگی تو پورا معاشرہ ہی سمجھ جائے گا۔ وہ علم والی تو تھی جس نے مسعود کو فرید الدین بنایا تھا، وہ علم والی تو تھی جس نے محمد احمد کو غریب نواز بنایا تھا، وہ علم والی ام البراء تو تھی جس نے عبد القادر کو غوث الاعظم والی منزل عطا کی تھی۔ جب ماں علم والی ہوگی تو انداز جدا ہوگا۔ آج رسول اعظم کے قانون پر جو دشمنان رسول حملہ کر رہے ہیں، عورتوں کے دل و دماغ میں ٹی وی سیریل کی وجہ سے جو غلط باتیں پیدا کی جا رہی ہیں اور ہمارے قوم کی بچیاں علم چھوڑ رہی ہیں، دین چھوڑ رہی ہیں، ان حالات کو سدھارنے کے لیے کیا کریں؟ انہیں علم دین دے دو، عظمت مصطفیٰ کا علم دے دو، پھر کوئی بدبخت ان کے سامنے اعتراف کرے گا تو یہ خود انہیں جواب دیتی نظر آئیں گی۔ آج ہمارے قوم کی بچیاں علم نہ ہونے کی وجہ سے گناہوں کی طرف جا رہی ہیں، کبھی بے پردگی اور بے ہوشی کی طرف جا رہی ہیں۔ قوم کی بچیاں ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں، انہیں معلوم نہیں کہ باریک کو پتلے لباس پہن کر نکلیں گی تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ وہ اتنے باریک و پتلے دوپٹے اوڑھیں گی کہ سر ڈھک کر بھی ننگے سر ہوں گی۔ آقا کریم فرماتے ہیں، ایسی عورتوں کو دیکھنا تو سمجھ لینا اللہ نے ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی۔ دوسری وہ عورت جو اپنے سر پر اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑا بناتی ہے، جب تم ان 2 عورتوں کو دیکھنا تو سمجھ لینا کہ اللہ نے ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی۔ جب تم ان عورتوں کے زیورات علم سے آراستہ کر دو گے تو کیا کوئی پاگل، کیا کوئی بے وقوف جو اپنے آپ کو جہنم کے راستے لے جائے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی، اور علم آنے کے بعد وہ یہ کوشش کرے گی کہ آج اس نورانی جشن نشہ کی محفل میں میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ تاکہ ہمارا معاشرہ ایک دیندار معاشرہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا
سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے استاد. وعلیکم. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. شارحین حدیث نے فرمایا کہ علم سے مراد وہ مذہبی علم ہے جس کا حاصل کرنا بندے کے لیے ضروری ہے. جیسے خدا تعالیٰ کی معرفت اور اس کی وحدانیت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی شناخت اور ضروری مسائل کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے طریقے کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ان چیزوں کا علم فرض ہے. سبحان اللہ. اور فتاوی و اجتہاد کے مرتبے کو پہنچنا فرض کفایہ ہے. مشکات محدث علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمن فرماتے ہیں اس حدیث میں علم سے مراد وہ علم ہے جو مسلمانوں کو وقت پر ضروری ہے. مثلا جب اسلام میں داخل ہو تو اس پر خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کو پہچاننا اور پیارے آقا کی نبوت کو جاننا واجب ہوگا. واہ واہ سبحان اور ہر اس چیز کا جاننا ضروری ہو گیا ہے کہ جس کے بغیر اور صحیح نہیں. جب نماز کا وقت آ گیا تو اس پر نماز کے احکام کا سیکھنا ضروری ہو گیا. واہ سبحان اللہ. جب رمضان کا مہینہ پایا تو روزہ کے احکام سیکھنا ضروری ہو گیا. اور جب مالی کے نصاب ہو گیا تو زکوٰۃ کے مسائل جاننا لازم ہو گیا. اور جب نکاح کیا تو اجد بچی زندگی کے مسائل جاننا لازم ہو گیا. حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کیمیائے شہادت میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکانداروں کو درے مار کر علم سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. اور فرماتے جو شخص خرید و فروخت کے احکام نہ جانے وہ تجارت نہ کرے. آخر میں رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے مولا درس قرآن کا یہ سلسلہ جو سالہ سال سے جاری ہے اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. تیرے جس بندے نے اس سلسلے کو جاری کیا اور تیرے جن بندوں نے اس میں مدد کی سب کو بے انتہا قبول فرما اور یہ سلسلہ تا قیامت تک جاری رہے ایسا حکم جاری فرما. آمین آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم. ماشاء اللہ کیا نظام تعلیم کا نقشہ. ماشاء اللہ. اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا. شاعر مشرق کا یہ بلند فکر سماعت کیجئے. کچھ حضرات کے سروں کے اوپر سے چلے جاتے ہیں اشعار پر غور کریں. اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا. ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا. ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا. اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے شکوے قسمت کیسا ضرب مردہ سے اگل دیتا ہے پتھر پانی. اور آبشاروں نے تو پہاڑوں کے جگر چیرے ہیں. حوصلہ چاہیے چٹان سے ٹکرانے کا. حوصلہ چاہیے چٹان سے ٹکرانے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میں آپ سے کچھ دینی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں. پوچھیے بھائی. انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول ہے جن پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے. ارکان اسلام کے نام بتائیں. پہلا کلمہ ایمان، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، پانچواں حج. کلمہ شہادت ایمان سے کیا مراد ہے؟ زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے یہی ایمان ہے. 2 منٹ. ہمارے قاضی شریعت دیواس کے نائب قاضی محمد نعمان اشرفی صاحب تشریف لا رہے ہیں. خیر مقدم ان کا پرجوش اہل کمیٹی استقبال کرتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کلمہ شہادت ایمان سے کیا مراد ہے؟ زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. دل سے تصدیق کرنا یہی ایمان ہے. دوسرا رکن اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. نماز کے بارے میں کچھ بتائیں. اللہ کے سامنے
नाजिल बंदगी का एहसास कुर्ब खुदावादी गुनाह से बचे रहना इत्ताद उम्मत उखुवत मसावत कामली मुजाहरा नज़्म वल वक्त नमाज किस चीजों से रोकती है? नमाज बेहया बुरी बातों से रोकती है नमाज के बारे में प्यारे आका की कोई हदीस सुनाए। प्यारे आका ने फरमाया नमाज दिन का सुकून है और एक दूसरी हदीस को फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज किस चीजों से रोकती है? नमाज तीसरा अपने रोजे के बारे में कुछ बताए। रोजा जिसे अरबी में सोम कहते हैं सोम के लफ्ज़ी माने रुक जाना परहेज करना। रोजा एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है रोजा मेरे लिए रखो और इसका अज़्र खुदा तुम्हें करता है। रोजे के कुछ फायदे बताए। दूसरों के लिए हमदर्दी का जज्बा इशार जिस्मानी सेहत के लिए मुकित तकवा परहेजगारी कुर्ब खुदावंदी गुनाह से बचे रहना उम्मत उखुवत इत्तेहाद शैतान के खिलाफ जिहाद। सुभान अल्लाह भाई, आपने आज अरकान इस्लाम को इतनी बेहतरीन तफसीर में बयान किया। अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फ़यमुत व हुवा काफ़िरुन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, खुतबा के बाद मैंने जिस आयत की तिलावत का सबक हासिल किया था इसके मुतालिक कुछ अर्ज़ करने से कबल आइए आप और हम मिलकर नबी आखिरुज़्ज़मा सरवर कोनो मका हुज़ू ताजदार मदीना रहते कल्पोसीना जनाब अहमद मुज्तबा प्यारे मुस्तफ़ा मोहम्मद अल-फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद पेश करे उबावाज़ बुलंद पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद अज़ीज़ाने मोहतरम, आज मेरे लिए खुश नसीबी की बात है कि जश्न नशा के इस मुबारक मौके पे मुन्नाचीज़ को लबकुशाई का मौका मिला। रब तबारक व तआला से दुआ है कि मुझे हम बयान करने और हक सुनाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैंने कुरान पाक की जिस आयत की तिलावत की मेरा इरशाद फरमाता है वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फ़यमुत व हुवा काफ़िरुन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो कोई अपना दीन छोड़ दे तो वह मुमकिन है पर मरेगा और उसके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि लाखों तादाद में मुसलमान अपना दीन छोड़ रहे हैं। लाख छोड़े हजार छोड़े, इससे एक भी दूर हो रहा है तो उसमें हमारी भी गलती है कि हमने उसे सही तरीके से नहीं बताया। यह तादाद क्यों फैल रहा है? वजह यह है कि इस दीन की अहमियत हमने अपने बच्चों को नहीं बताई कि हाँ दीन कितना इम्पोर्टेंट है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना दीन अल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के कोई दीन नजदीक तो वह इस्लाम है। दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है ए ईमान वालों पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, सर से लेकर पैर तक तुम्हारा चलना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा लिबास सब इस्लामी बना लो। और हाल यह है कि संक्रांति पर पतंगबाजी हम कर रहे, होली पर रंग हम खेल रहे, दिवाली पर पटाखे हम फोड़े, गैरों के सारे कामों में हम शरीक हो रहे। वाह, बहुत बेहतरीन पैगाम बेटा, माशाअल्लाह। हाँ दो हमारे असलाफ ने दीन बचाने के लिए यहाँ तक कि अपनी जानें भी कुर्बान कर दी मगर दीन न छोड़ा। इस्लाम की पहली शदीद और कोई नहीं बल्कि एक औरत थी जिन्होंने आने वाले इस्लाम की शहजादियों को यह पैगाम दिया कि दुनिया के ऐशो इर्शद माला दौलत हुस्न जमा सब तीनों इस्लाम के सामने ही नीचे। और हजरत सुमैया ने देखा तो फरमाया ए मेरे बेटे, मुझे एहसास है कि तुझे तकलीफ हो रही होगी लेकिन कल कयामत के दिन मर गई तो प्यारे नबी के दिन पर मरूंगी। किसी कहने वालों ने कहा कि तुम मोहम्मद का दीन छोड़ दो। जब जब कोड़े लगाए जाते अनल हक की सदाएं बुलंद होती थी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। जश्न नशा की सुनहरी महफिल में मैं आप सबको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने घर में दीनी माहौल पैदा करो, अपने बच्चों को दीन की अहमियत बताओ ताकि फिर कोई इत्तिदाद की तरफ ना जाए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखने को या मोहम्मद हो तो चाहा देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद हो तो चाहा देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो चाहा
سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں واہ 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 سبحان اللہ کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہیں چوک سے نیم کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہیں چوک سے سبحان اللہ سبحان کو دیکھ لے وہ جس نے خدا دیکھا نہیں سبحان اللہ دیکھنے تورا محمد ہوں تو چاہ دیکھا نہیں واہ سبحان اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ماشاءاللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میں آپ سے کچھ دینی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں. پوچھیے بھائی، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا. واہ پاک کس کا پاکیزہ کلام ہے اور کس پر نازل ہوا اور کتنے وقت میں نازل ہوا؟ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہے جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہوا. قرآن پاک 22 سال 5 ماہ 14 دن میں نازل ہوا. قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ قرآن پاک کا موضوع انسان کی بھلائی ہے. قرآن پاک کا معنی کیا ہے؟ قرآن پاک کا معنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی پہلی آیت کون سی ہے؟ نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی ہے. نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی آخری آیت کون سی ہے؟ نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی آخری آیت الیوم اکملت لکم ہے. قرآن پاک کی وہ سورت جس میں شفا ہی شفا ہے. سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف. قرآن پاک کا دل، قرآن پاک کی زینت کن صورتوں کو کہا جاتا ہے؟ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین کو کہا گیا ہے. قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان کو کہا گیا ہے. واہ سبحان اللہ وہ سورت جس کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں ہے. سورہ توبہ. وہ سورت جس میں بسم اللہ شریف 2 مرتبہ ہے. سورہ نمل. قرآن پاک میں کتنی صورتیں مکی کتنی صورتیں مدنی ہیں؟ قرآن پاک میں 90 صورتیں مکی 24 صورتیں مدنی ہیں. مکی صورتوں کا موضوع کیا ہے؟ مکی صورتوں کا موضوع توحید، رسالت، انبیاء کے واقعات سب کی تلقین ہے. مدنی صورتوں کا موضوع کیا ہے؟ مدنی صورتوں کا موضوع عبادات، معاشرتی مسائل، جہاد کے مسائل، تاجرت، معاشی مسائل ہے. قرآن پاک کی کن صورتوں کے نام انبیاء کرام کے نام پر ہے؟ پہلا سورہ محمد، دوسرا سورہ یوسف، تیسرا سورہ نوح، چوتھا سورہ ابراہیم، پانچواں سورہ ہود، چھٹا سورہ یونس. قرآن پاک میں کس نبی کا نام سب سے زیادہ بار آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. قرآن پاک کی پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار ہرا میں. قرآن پاک کی آخری وحی کہاں نازل ہوئی؟ میدان عرفات میں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ نے قرآن پاک کے بارے میں بہت ہی اہم معلومات افناء کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم مزید میں اضافہ عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم. اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے. اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے. جو ممتا روٹھ جائے تو کنارے پھر نہیں دکھتے. یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھا بھی. سنا ہے باپ زندہ ہو تو کاٹے بھی نہیں چبھتے. واہ 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 سبحان اللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے انسان دنیا کی بہترین نعمتوں میں سے سرفراز فرمایا اور ساتھ ہی اسے اشرف المخلوقات بنایا. اگر انسان اس کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت والدین بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے محبت و شفقت کی شکل میں نازل فرمایا. دوستو والدین کی طرح مشفق و مہربان دنیا میں ڈھونڈنا مشکل ہے. والدین کی محبت بچپن سے جوانی بلکہ تاحیات باقی رہتی ہے. ایک والدین ہی ہے جو اپنے بچوں کو کسی پریشانی میں دیکھتے ہیں تو ان کا کلیجہ ڈھل جاتا ہے اور وہ اپنی اولاد کو پریشانی سے نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. باپ جنایت لے جاتا ہے اونچائی تک
माँ दुआ है जो सदा साया फिगिन देती है। फिर औलाद वालिदैन की फरमाबरदारी क्यों ना करे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आने का हुक्म दिया है, इसलिए इंसान को चाहिए कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करके अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करे, क्योंकि जिस इंसान पर वालिदैन का साया रहमत बनकर साथ रहता है तो वह इंसान दुनिया के मुश्किल से मुश्किल कामों को हल करने की सलाहियत अपने अंदर पाता है और दुनिया उसे इज्जत की नज़र से देखती है। चुनांचे जो शख्स अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करता है तो फरिश्ते भी उसके हक में दुआ करते हैं और फरियाद कहते हैं, ए अल्लाह तू इस शख्स पर रहम नाजिल फरमा जैसा कि इसने अपनी वालिदैन पर रहम किया और उनकी खिदमत की। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन से हुस्न सलूक करो, मगर इनमें से दोनों या कोई एक बुढ़ापे तक पहुंचे तो इन्हें उफ तक न कहो। मगर अफसोस है उन औलादों पर जो अपनी वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, उन्हें घर से निकालते हैं, उनके साथ बदजुबानी करते हैं, इन बातों को अपना मामूल बना लिया है। ऐसी औलादों को इन आयत से सीखना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वालिदैन की इतनी अजमत बयान की है तो वहाँ फिर उनकी नाफरमानी को कैसे बर्दाश्त करेगा। अजीज़ान मोहतरम, ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दुनिया में ही जिल्लत और रुसवाइयाँ नहीं बल्कि आखिरत में भी हलाकत है। अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी इबादत के साथ साथ वालिदैन की नाफरमानी से भी बचने का हुक्म दिया है। फरमाया कि इनके साथ अच्छा सलूक करो, इन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना दो, अपने जान और माल से इनकी खिदमत करो। हदीस पाक में प्यारे आका ने फरमाया, हुम्मा जन्नतु बाबा हुम्मा नारुका, तुम्हारी जन्नत भी यही और तुम्हारी दोज़ख भी यही। इस हदीस पाक का यह मतलब हुआ कि अगर औलाद चाहे तो वालिदैन की खिदमत करके जन्नत हासिल कर ले या उनकी नाफरमानी करके जहन्नुम का ईंधन बन जाए। मगर अफसोस है उन औलादों पर जो अपनी वालिदैन, मगर अफसोस आज देखने में ये आता है कि औलाद गैरों से बड़े अदब एहतराम और मोहब्बत से पेश आती है लेकिन अपने वालिदैन से सीधे मुंह बात नहीं करती। नमाज, रोजा, सदका व खैरात सब करती है लेकिन अपने वालिदैन के साथ उनका रवैया नाकाबिले बर्दाश्त होता है। ऐसे लोगों की इबरत के लिए एक वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाए। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मैं एक मरतबा हज को गया। उस साल हज में बहुत रश था, लाखों की तादाद हुज्जाज जमा थी। हजरत मालिक बिन दीनार ने अर्ज की, मौला सबका हो गया या किसी का रह भी गया? तो फरमाते हैं, मुझे ख्वाब आया, उसमें बताया गया कि लाखों का हो गया, एक है मोहम्मद बिन हारून बल्कि उसका रह गया। सुबह उठा तो मैंने बलख के सारे खेमे तलाश किए और मैंने उन्हें पा लिया। बलख वालों से पूछा कि तुम में मोहम्मद बिन हारून बल्कि कौन है? लोगों ने कहा वो तो बड़ा नेक आदमी है, बड़ा परहेजगार है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे एक अजीम आज के मुकर्रिर खुसूसी मेहमान अतिथि मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहब अज़हरी और मौलाना आलिफ नक्शबंदी साहब पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत वो भी तशरीफ़ ला रहे। दोनों अजीम शख्सियत, मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहब मोहताज तारुफ शख्सियत नहीं है, ये ऐसी शख्सियत है कि इल्म व अदब का कोहे गिरा। सुभान अल्लाह। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत मुफ्ती मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब क़िबला जो उज्जैन से तशरीफ़ लाए। आगे आ जाइए आप हज़रात, मेहमान आ गए हैं, आप मेज़बान है। हमारे स्पेशल गेस्ट रौनक स्टेज हो चुके हैं। आप हज़रात इधर आ जाइए, जगह खाली है, बैठिए, आगे आ जाइए आप। चलो बेटा, माशाअल्लाह, रफ्तार बढ़ाइए। लोगों ने कहा वो तो बड़ा नेक आदमी है, बड़ा परहेजगार है। मैं सोचने लगा, इसने हजरत मालिक बिन दीनार ने सोचा, मुझे ख्वाब आया कि इसका आज कबूल नहीं हुआ, लोग कह रहे हैं कि बड़ा परहेजगार है। मैंने कहा किस तरह का नेक आदमी है? तो कहने लगे 24 वातों आज करने आया है, रात भर निफल पढ़ता है, दिन भर रोजे रखता है, बहुत मालदार था पर हर चीज अल्लाह के राह में खैरात कर दी। मैंने कहा वो कहाँ है? लोगों ने कहा उस पहाड़ के पीछे खेमा लगा है, उसी में है। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते, मैं वहाँ पहुँचा, देखा मुसल्ले पर बैठे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सलाम फेरा तो मैंने सलाम किया। फिर पूछा आप हारून बल्की है? तो कहने लगे हाँ। और कहा आप मालिक बिन दीनार है? मैं सोचने लगा इसने तो मेरा नाम भी जान लिया। मैंने कहा हाँ मैं मालिक बिन दीनार हूँ। फिर कहने लगे क्यों आए हो? मैंने कहा ऐसे ही मिलने चला आया था। तो कहने लगे नहीं, जिस काम से आए हो वह बताओ। मैंने कहा मिलने आया हूँ। तो वो रो पड़े,
کہ کہنے لگے مالک بن دینار آپ کو خواب آیا ہے کہ میرا آج قبول نہیں ہوا؟ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کسے یہ بھی پتا ہے کہ اس کا آج قبول نہیں ہوا؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ آپ کا آج قبول نہیں ہوا؟ تو کہنے لگے مالک بن دینار مجھے 24 سال ہو گئے اس بے نیاز کے گھر کا طواف کرتے ہوئے، حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے، مقام ابراہیم پر نفل پڑھتے ہوئے، صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے 24 سال بیت گئے۔ جب میں طواف ودا کے قریب آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آتا ہے، کہتا ہے دفع ہو جا، تیرا آج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا، بندہ بھی موجود، اس کے چہرے پر عبادت کی نشانات نرمایا تھا۔ حضرت مالک بن دینار نے پوچھا آپ کا آج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ تو کہنے لگے مت پوچھو، تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ میں نے اشرار کیا تو کہنے لگے کہ میں اپنی ماں کا نافرمان تھا۔ حضرت مالک بن دینار نے پوچھا ماں کا نافرمان، آخر ایسا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے اللہ نے دولت دی، جائیداد دی، میں عیاش ہو گیا، اللہ کا دیا ہوا مال غلط جگہ خرچ کرنے لگا۔ میری ماں بوڑھی تھی لیکن عبادت گزار تھی، مجھے سمجھتی تھی مگر میں نہ مانتا تھا۔ ایک دن رمضان کے مہینے کے دن کے وقت میں شراب پی کر اپنے گھر پہنچا، دیکھا ماں میری تندور میں روٹی لگا رہی تھی۔ میں نے کہا اماں روٹی دے، تو کہنے لگی رمضان کا مہینہ ہے، خود تو روزہ نہیں رکھا، روزداروں کا تو خیال کر۔ بس اسی لفظ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مار دیا۔ میری ماں تندور میں گر گئی، لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ دوسرے دن نشہ اترا تو میں اٹھا، دیکھا میری بیوی سامان سمیٹ رہی تھی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ تو کہنے لگی اپنے باپ کے گھر۔ میں اس انسان کے ساتھ کہاں سے رہ سکتی ہوں جو اپنی ماں کا قاتل ہے؟ حضرت مالک بن ہارون بلخی نے کہا میری ماں کی میت کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی دفنا ہے۔ میں نے کہا مجھے میری ماں کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کی ماں نے یہ وصیت کی تھی کہ اسے میرا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دینا۔ میں اٹھا اور جس ہاتھ سے اپنی ماں کو مارا تھا کلاڑی لے کر وہ ہاتھ کاٹ دیا، ساری جائیداد خیرات کر دی۔ رات بھر نفل پڑھتا ہوں، 12 مہینے روزے رکھتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، لیکن عرش کا مالک معاف نہیں کرتا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے بھی اسے ایک تھپڑ مارا اور کہا تو اسی لائق ہے۔ روتا رہا۔ پھر میں خیمے میں پہنچا، رات میں سویا تو خواب میں حضور تشریف لائے۔ پیارے نبی نے بولا اے مالک تو اسے کیوں مایوس کرایا؟ میں نے رب کی رحمت سے کہا آقا بہت بڑا قاتل ہے، ماں کا قاتل ہے، کیسے معافی ملے گی؟ پیارے نبی نے بولا جب اس کی ماں کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں اس کا مقدمہ پیش کیا جائے گا، داروغہ جہنم اسے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ وہ پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھے گا۔ جب جہنم کے دروازے تک پہنچیں گے تو وہ کہے گا اماں جی مجھے بچا لے، مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ اماں زندگی میں جب مجھے درد ہوتا تھا تو تیرا نام میری زباں پہ آتا تھا، اماں مارنے لگے ہیں، مجھے جلائیں گے۔ مصطفیٰ کریم فرمانے لگے وہ ماں جسے جلا کے مار دیا وہ میدان محشر میں بول پڑے گی اللہ اے اللہ میں نے اسے معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر۔ رب فرمائے گا وہ اولاد جس نے تجھے جلا کے مار دیا تو اسے کیوں نہیں جلنے دیتی؟ ماں کہے گی مولا میں تو ماں ہوں نا، اسے کیسے جلنے دوں؟ یہ ہوتی ہے ماں۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی۔ رکھ لیتا ہوں بلاؤں کو اپنے اوپر، بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی۔ ماں کا آنچل مجھے جبرائیل کا پر لگتا ہے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی دنیا کی تمام نیکیاں بھی کر لے، اگر اس کی ماں اس سے ناراض ہو تو سب منہ پہ مار دی جائے گی۔ آج آدمی ایک حج کر کے کیا آتا ہے تو سمجھتا ہے میں نیکوکار ہوں۔ ارے اگر تجھ سے تیری ماں ناراض ہے تو 24 حج کرنے والا، 12 مہینے روزے رکھنے والا، رات بھر نفل پڑھنے والا جہنم کا ایندھن بن جائے تو پھر تو کیا؟ خدا را اپنی والدین کا ادب کرو اور ان کی خدمت کرو، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ مولا کریم ہمیں اپنے والدین کی محبت اور ان سے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خزانہ مل گیا مجھ کو، خزانہ مل گیا مجھ کو، میرے رب کی عطاؤں کا، میرے رب کی عطاؤں کا سہارا جب دیا تو نے مجھے اپنی دعاؤں کا۔
अकेला हूँ सफर में पर कि जैसे काफिला हूँ मैं, कोई खतरा नहीं रहता मुझे फिर अब बलाओं का सहारा जब रात में मुझे अपनी दुआओं का सुभान अल्लाह। मगर फिर देखते ही देखते फिर एक लम्हे में मुखालिफ था मुआफिक हो गया फिर रुख हवाओं का सहारा जब दिया तूने मुझे अपनी दुआओं का सुभान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारी बहन, आप खैरियत से तो हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, और आप सुनाएं? जी अल्लाह का फजल करम मैं भी ठीक हूँ। क्या बात है बाजी, आप कुछ अपसेट सी लग रही है? क्या बताऊँ बहन, मेरी अम्मी मुझे मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने देती। जब भी मोबाइल लेती हूँ वहाँ थोड़ी देर बाद मुझसे मोबाइल ले लेती है। प्यारी बहन, पहली बात तो है आप अपना जहन नशी कर ले, और आप लोग अपना जहन नशी कर ले, और पर्दे के पीछे जो मेरी माँ बहनें बैठी है वो भी अपना जहन नशी कर ले। माँ बाप औलाद के हक में जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। दूसरा यह कि मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से वक्त भी बर्बाद होता है और सेहत भी खराब होती है। अभी कुछ दिनों पहले एक डॉक्टर का स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने बताया छोटी उम्र के बच्चे का फ़ोन का आंकड़ा झुकाने वाला है। माँ बाप बच्चे के फ़ोन के नॉलेज पर बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि वह सारे फंक्शन खोल लेता वगैरह वगैरह, लेकिन बच्चे के रोने या जिद करने पर उसे बहलाने के लिए मोबाइल देना उसे नीयत का गुलाम बनाने का पहला कदम। अच्छा बाजी, मुझे आप थोड़ा तफसील में बता सकती हैं? जी ज़रूर। बच्चे का ज़्यादा मोबाइल देखना उसकी आंखों को नुकसान पहुंचाता है। इससे बच्चे की आंखें सीधे मुतासिर होना, उनकी आंखों में जलन और सूखापन, सरदर्द जैसी दिक्कतें होने लग जाती हैं। क्या इस बच्चे की ज़हनियत पर कोई असर पड़ता है? हाँ, क्यों नहीं, दिमागी डॉक्टर्स बताते हैं उनके पास कई ऐसे केस आए हैं जिसमें बच्चे अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर की तरह हरकतें करने लग जाते हैं, जिससे उनका दिमाग उनकी उम्र के साथ नहीं बढ़ पाता है। तो क्या मोबाइल पर गेम भी नहीं खेलना चाहिए? ज़्यादातर बच्चे मोबाइल गेम खेलने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे वह जज्बाती तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। फ्री फायर जैसे लड़ाई वाले गेम खेलने से बच्चे पुरस्तासदुद यानी हिंसक हो जाते हैं। मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से वह अकेला रहना ही शुरू कर देते हैं, बाहरी दुनिया से रास्ता से कतराते हैं। जब इनकी आदत को बदलने की कोशिश की जाती है तो वह चिड़चिड़ाए और मायूस हो जाते हैं। कुछ बच्चे मोबाइल देखकर ही खाना खाते हैं। अक्सर घरों में माएँ बच्चों को मोबाइल पर कार्टून दिखाते हुए खाना खिलाती है, जिससे वह अपनी ज़रूरत से ज़्यादा या कम खाना खा लेते हैं, जिससे उन्हें मोटापा व दीगर बीमारियाँ होने का आदेश रखता है। क्या कुरान में इस बारे में कुछ आया है? कुरान की सूरह आशा में अल्लाह इरशाद फरमाता है, फिजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई है। फिजूल खर्ची चाहे पैसा हो या वक्त की दूसरी जगह इरशाद बारी है। यकीनन आँख कान और के बारे में सवाल किया जाएगा कि इनका इस्तेमाल दुरुस्त कामों में क्या था या गलत कामों में क्या था। एक और जगह फरमाया, और जो लोग अहले इमाम फाशी और बेआई को फरोग देते हैं उनके लिए दुनिया व आखिरत में अजाब है। सही फरमाया बाजी आपने। आजकल रील्स के नाम पर बेहयाई हद बढ़ चुकी है। मैं आपके दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपने इतने अच्छे अंदाज से मेरी इस्तिया फरमाई, और इंशाअल्लाह अब मैं मोबाइल का बिना ज़रूरत के इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करूँगी।
मदरसा कलीमिया कमालिया के इस मुबारक महफिल जश्न नशरा में आप सभी को भी यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप भी अपने बच्चों को मोबाइल की इस गंदी लत से बचाएं। अल्लाह हमें इसको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। आज इस महफिल में मेरा जो टॉपिक है अजमत वालिदैन और अपनी नस्लों की दीनी तालीम के हवाले इनकाद वाजिल है। ये उन्वान इट इज़ वेरी सीरियस टॉपिक इंतहाई संजीदा भी है, हर जमाने की जरूरत भी है और हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में इज्जत और निजात का सबक भी है। एक जैसे जैसे हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जाहिली दौर से दूर होते चले जा रहे हैं, हमारे दिलों के अंदर गफलत है, दुनियादारी है, दीन से दूरी है, मदद से फासला बढ़ता ही चला जा रहा है। रसूल पाक के दौर में जो लोग जितने अच्छे थे, जो लोग आए, जो लोग फिर आए, यानी जो लोग बाद में आते जा रहे हैं, गाफिल से गाफिल तर होते जा रहे हैं। और अक्सर और बेशतर हाल ये है कि अगर इंसान गलती करता है तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि मैं गलत हूँ, गलत कर रहा हूँ। आज इंसान गलती करता है तो गलती को गलती नहीं समझता बल्कि फैशन समझता है। रसूल पाक के दौर में जो लोग प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ज्यादातर लोग अल्लाह की बारगाह में पकड़े जाएंगे, बंदों के हुकूक के मामले में पकड़े जाएंगे, यानी बंदों के हुकूक अदा न किए होंगे। बंदों के हुकूक में क्या क्या आता होगा? अल्लाहु अकबर। रिवायत किया जाता है कि जिसने मुर्गी को पाला, मुर्गी की जिम्मेदारी अपने सर ली, अगर उसने मुर्गी को भूखा रखा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस मुर्गी को भूखा रखने पर सवाल फरमाएगा, उसकी हक तलफी करने पर सवाल फरमाएगा। यहाँ तक की हदीस पाक में आया कि जिसने चिड़िया की जान ली, चिड़िया को सताया, ना उसको खाना मकसूद होने दिया, बस उससे खेलना मकसद था, खेल कर उसकी जान को गवा दिया, तो मेरा रब अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी पहाड़ों जैसी नेकियों को ज़ाय फरमा देगा। अल्लाह ही विल डिस्ट्रॉय ऑल गुड डीड्स। अल्लाह सारे नेक काम खत्म कर देगा। आप अंदाजा करें, जरा गौर करें। जरा गौर करें, एक चिड़िया की जान से खेलने वाला जहन्नम जाएगा, एक मुर्गी की हक तलफी करने वाला जहन्नम जाएगा, एक बारीक सा बिच्छू जो हमें नजर भी नहीं आता वो हमें काट ले तो मचल जाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम व तस्लीम फरमाते हैं कि बिच्छू को भी गाली ना दो, बिच्छू को भी गाली देने वाले से हिसाब होगा। अल्लाहू अकबर। जरा सोचो, वो हस्तियाँ जिनको माँ बाप कहते हैं, जिनको वालिदैन कहते हैं, इनके हुकूक अदा ना करोगे, इनके साथ बुरा बर्ताव करोगे, so what will happen to you? तो तुम्हारा क्या बनेगा? आजकल कुछ लोग कहते हैं मौलाना मेरे अब्बा शराब पीते हैं, मौलाना मेरे अब्बा जरा सुधरे हुए नहीं है, मौलाना मेरे अब्बा नमाज नहीं पढ़ते। मैं कहता हूँ कि तेरे अब्बा की इज्जत, तेरे अब्बा की इज्जत, अम्मा की इज्जत नमाजी होने की वजह से नहीं है, नेक होने की वजह से नहीं है, बल्कि माँ बाप की इज्जत सिर्फ माँ बाप होने की वजह से है। चाहे वो मैं नमाजी हो, अगर वो शराबी हो, अगर वो जुआरी हो, तो भी उनकी इज्जत करना आप पर फर्ज है। यानी वो नेक नहीं होंगे तब भी उनकी इज्जत करना आप पर फर्ज है। नो मैटर हाउ बैड द पेरेंट्स। उधर माँ बाप कितने भी बुरे हो, औलाद के हक में दुआ करे, अल्लाह उनकी दुआ कभी रद्द नहीं करता। हदीस पर गौर करें, आका फरमाते हैं वला देही वला वालिदी कद वही लगूं के तुम्हारे माँ बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ अपने उम्मती के लिए हुआ करती है। यानी दुआए मोहम्मद रसूलुल्लाह उम्मत के हक में रद्द नहीं होती, वैसे ही बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती। लोग इधर उधर फिरते रहते हैं, लोग इधर उधर फिरते रहते हैं, हजरत दुआ कर दो, हजरत दुआ कर दो। अरे सब की दुआ लो में मना नहीं करता, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा मुतक्की हो, काबे का गिलाफ पकड़ के दुआ कर ले, अल्लाह मेरी याद चाहे तो कबूल करेगा, चाहे तो रद्द करेगा। हर किसी की दुआ कबूल होगी, किसी की भी दुआ रद्द होगी।
اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے، ایک دعا ایسی ہے جو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، وہ ماں باپ کی دعا ہے جو اللہ رد نہیں کرتا. واہ The word are not complaint, Allah expect. ادھر الفاظ پورے نہیں ہوتے، ادھر اللہ قبول فرما لیتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے ایک بار بھی، صرف ایک بار بھی اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کی، انجام کیا، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ایک بندہ آئے گا اس کے نامہ اعمال میں پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی، پہاڑوں جیسی نیکی ہو جو نیکیاں 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 ہی نیکیاں. پھر کیا ہوگا جب نیکیاں میزان پر رکھی جائے گی تو میزان بڑھ جائے گا، اس کی نیکیوں سے وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ بس ابھی تو حکم ہوگا کہ میں جنت میں جاؤں گا، اپنی تو بس جنت میں جانے کی تیاری ہے. ایسے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہوں کے پلے میں گرے گا، جیسے ہی گرے گا تو اس کی ساری نیکیاں ہلکی ہو جائے گی اور گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. ابھی حکم ہوگا فرشتہ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. جس وقت وہ یہ سنے گا تو اللہ سے عرض کرے گا میرے مولا تیری شان بڑی نرالی ہے، تیری شان بڑی عظیم ہے، میری یہ پہاڑوں جیسی نیکیاں ہی نیکیاں کی، یہ چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کیا لکھا تھا جس نے میری زندگی بھر کی نیکیوں کو ہلکا کر دیا. ارشاد ہوگا تو نے صرف ایک مرتبہ چلا کر اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے بات کی، اسی چلا کر بات کرنے کا ایک گناہ لکھا ہے، اسی لیے تیری زندگی بھر کی نیکیوں کو ہلکا کر دیا. اور لوگوں ماں کو زندگی میں ایک مرتبہ چلا کر بول دینے سے زندگی بھر کی نیکیاں ضائع ہو گئی. تو ذرا سوچو میری قوم کے ان نوجوانوں کا کیا بنے گا جو کل کی آنے والی بیوی کے کہنے پہ ماں باپ کو چلاتے ہیں، ماں باپ پر جھڑکتے ہیں. تمہاری بیوی آ کر سناتی ہے تم مجھے رکھ یا اپنے ماں باپ کو رکھ، ماں کو گھورتا ہے، بیوی کے ہاتھ جوڑتا ہے، تو چلے گئی تو گھر کون سنبھال لے گا. بھوکنے دیا کر اس کو، 4 دن بھوکنا ہے پھر تجھے ہی گھر میں راج کرنا ہے. اور لوگوں ماں باپ کے جانے کے بعد قبرستان سے بھی ویران ہو جاتا ہے. گھر میں چلے جانا، مدرسے لاؤ، مجھے ماں کا پیار کسی کمرے میں تلاش کر کے دکھانا، باپ کا پیار کسی کمرے میں تلاش کر کے دکھانا. جاؤ جاؤ تمہیں دنیا کی دولت ملے گی، نہ ماں باپ کا شفقت والا سایہ کہیں نہیں ملے گا. گھر میں چلے جانا، بیوی پکڑ بولیں گی میں نے پرچی صابن سڑک کی دی تھی لایا کہ نہیں، بیٹی بولیں گی فلاں میں نے چیز کا ڈیمانڈ دیا تھا لائے کہ نہیں. وہ واحد ماں جس کے منہ میں دانت نہیں، ہلا ہلا کر تسبیح پڑھ رہی ہے، تجھے سینے سے لگا کر کہتی ہے اے میرے بچے یہ بتا صبح کو گیا تھا کچھ کھایا کہ نہیں کھایا. جاؤ جاؤ ایسی مونچھوں کا کیا فائدہ، ایسے کاٹن کے جوڑوں کا کیا فائدہ، تجھے حاجی صاحب بول رہے ہیں. تیرے حاجی ہونے کا کیا فائدہ، تیرے نمازی ہونے کا کیا فائدہ، تیری جنت گلیوں میں دھکے کھا رہی ہے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جو ایسی اولاد پر اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے. جب باپ کی لائف گزر جاتی ہے بیٹے کی لائف بنانے میں، سن رہے ہو نا، جب باپ کی لائف گزر جاتی ہے بیٹے کی لائف بنانے میں اور بیٹا اسٹوری اسٹیٹس پر لکھتا ہے مائی وائف از مائی لائف، میری بیوی ہی میری زندگی ہے. جاؤ دھار کے کسی محلے کے گھر میں چلے جانا، آپ کے اینی اولڈ مدر اور کسی بوڑھی ماں سے پوچھنا تیرے نال تیرے بچے کا برتاؤ کیسا ہے، اگر وہ ٹھنڈا ہوکا بھر دے تو سمجھ لینا عرش والا رب ناراض ہے. اللہ کے نبی نے جھوٹ سے منع کر دیا. میں جھوٹ بولوں تو جہنم میں جاؤ گا، آپ جھوٹ بولے تو جہنم میں جاؤ گے، پیر فقیر جھوٹ بولے تو جہنم میں جائے گا. وہ وحید عورت جسے ماں کہتے ہیں وہ جھوٹ بولے تو جنت میں جائے گی. اے دھار کے غیور مسلمانوں، مائی ماؤتھ از اسمال، منہ چھوٹا ہے، بات بڑی کر رہا ہوں. آپ کے پیٹ کے پیچھے جو مدرسہ کلیمیہ کما لیا ہے اسی کا طالب علم ہو. ماں باپ کے حوالے ایک بات حدیث کی روشنی میں اب حق بیان کر رہا ہوں. اللہ کی قسم رب کعبہ اگر
तुम्हारे सरों पर तुम्हारे माँ बाप का साया कयाम रखा है तो तुम दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान हो, और कभी अपने बूढ़े माँ बाप पर झिकड़ना। जरा गौर करे, एक चिड़िया की जान से खेलने वाला जहन्नम जाएगा, एक मुर्गी की हक तलफी करने वाला जहन्नम जाएगा, एक बारीक सा पिस्सू जो हमें नजर भी नहीं आता वो हमें काट ले तो मचल जाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम व तस्लीम फरमाते हैं कि पिस्सू को भी गाली ना दो, पिस्सू को भी गाली देने वाले से हिसाब होगा। अल्लाहू अकबर। जरा सोचो, वो हस्तियाँ जिनको माँ बाप कहते हैं, जिनको वालिदैन कहते हैं, इनके हुकूक अदा ना करोगे, इनके साथ बुरा बर्ताव करोगे, so what will happen to you? तो तुम्हारा क्या बनेगा? आजकल कुछ लोग कहते हैं मौलाना मेरे अब्बा शराब पीते हैं, मौलाना मेरे अब्बा जरा सुधरे हुए नहीं है, मौलाना मेरे अब्बा नमाज नहीं पढ़ते। मैं कहता हूँ कि तेरे अब्बा की इज्जत, तेरे अब्बा की इज्जत, अम्मा की इज्जत नमाजी होने की वजह से नहीं है, नेक होने की वजह से नहीं है, बल्कि माँ बाप की इज्जत सिर्फ वो माँ बाप होने की वजह से है। चाहे वो मैं नमाजी हो, अगर वो शराबी हो, अगर वो जुआरी हो, तो भी उनकी इज्जत करना आप पर फर्ज है। यानी वो नेक नहीं होंगे तब भी उनकी इज्जत करना आप पर फर्ज है। नो मैटर हाउ बैड द पेरेंट्स, उधर माँ बाप कितने भी बुरे हो, औलाद के हक में दुआ करे, अल्लाह उनकी दुआ कभी रद्द नहीं करता। हदीस पर गौर करें, आका फरमाते हैं वला देही वला वालिदी कद वही लगूं के तुम्हारे माँ बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ अपने उम्मती के लिए हुआ करती है। यानी दुआएं मोहम्मद रसूलुल्लाह उम्मत के हक में रद्द नहीं होती, वैसे ही बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती। लोग इधर उधर फिरते रहते हैं, लोग इधर उधर फिरते रहते हैं, हजरत दुआ कर दो, हजरत दुआ कर दो। अरे सब की दुआ अल्लाह में मना नहीं करता, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा मुतक्की हो, काबे का गिलाफ पकड़ के दुआ कर ले, अल्लाह मेरी याद चाहे तो कबूल करेगा, चाहे तो रद्द करेगा। हर किसी की दुआ कबूल होगी, किसी की भी दुआ रद्द होगी। अल्लाह के रसूल ने गारंटी दी है, एक दुआ ऐसी है जो अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, वो माँ बाप की दुआ है जो अल्लाह रद्द नहीं करता। The word are not complaint, Allah expect। उधर अल्फाज पूरे नहीं होते, इधर अल्लाह कबूल फरमा लेता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने एक बार भी, सिर्फ एक बार भी अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात की, अंजाम क्या? सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं एक बंदा आएगा उसके नामाए आमाल में पहाड़ों जैसी नेकियां होगी, पहाड़ों जैसी नेकी हो जो नेकिया 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 ही नेकिया। फिर क्या होगा? जब नेकिया मिजान पर रखी जाएगी तो मिजान बढ़ जाएगा, उसकी नेकियों से वो खुश हो रहा होगा कि बस अभी तो हुक्म होगा कि मैं जन्नत में जाऊंगा, अपनी तो बस जन्नत में जाने की तैयारी है। ऐसे में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उसके गुनाहों के पल्ले में गिरेगा, जैसे ही गिरेगा तो उसकी सारी नेकियां हल्की हो जाएगी और गुनाहों का पल्ला भारी हो जाएगा। अभी हुक्म होगा फरिश्ता उसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। जिस वक्त वो ये सुनेगा तो अल्लाह से अर्ज करेगा मेरा मौला तेरी शान बड़ी निराली है, तेरी शान बड़ी अजीम है, मेरी ये पहाड़ों जैसी नेकिया ही नेकिया की। ये छोटे से कागज के टुकड़े में ऐसा क्या लिखा था जिसने मेरी जिंदगी भर की नेकियों को हल्का कर दिया। इरशाद होगा तूने सिर्फ एक मर्तबा चिल्लाकर अपनी माँ से या अपने बाप से बात की, उसी चिल्लाकर बात करने का एक गुनाह लिखा है, इसीलिए तेरी जिंदगी भर की नेकियों को हल्का कर दिया। ओ लोगों, माँ को जिंदगी में एक मर्तबा चिल्लाकर बोल देने से जिंदगी भर की नेकियां जाया हो गई, तो जरा सोचो मेरी कौम के उन नौजवानों का क्या बनेगा जो कल की आने वाली बीवी के कहने पे माँ बाप को चिल्लाते हैं, माँ बाप पर झिड़कते हैं। तुम्हारी बीवी आकर सुनाती है तुम मुझे रख, जो अपने माँ बाप को रख। माँ को घूरता है, बीवी के हाथ जोड़ता है, तू चले गई तो घर कौन संभाल लेगा? भोगने दिया कर इसको, 4 दिन भोगना है, फिर तुझे ही घर में राज करना है। और लोगों,
माँ बाप के जाने के बाद फिर कब्रिस्तान से भी वीरान हो जाता है। घर में चले जाना, मदर से लाओ, मुझे माँ का प्यार किसी कमरे में तलाश करके दिखाना, बाप का प्यार किसी कमरे में तलाश करके दिखाना। जाओ जाओ तुम्हें दुनिया की दौलत मिलेगी, ना माँ बाप का शफकत वाला साया कहीं नहीं मिलेगा। घर में चले जाना, बीवी पकड़ बोलेंगी, मैंने पर्ची साबुन सड़क की दी थी, लाया कि नहीं? बेटी बोलेंगी, फला मैंने चीज का डिमांड दिया था, लाया कि नहीं? वो वाहिद माँ जिसके मुंह में दांत नहीं, हिला हिला कर तस्बीह पढ़ रही है, तुझे सीने से लगा कर कहती है, ए मेरे बच्चे ये बता सुबह कर गया था, कुछ खाया कि नहीं खाया? जाओ जाओ, ऐसी मूछों का क्या फायदा, ऐसे काटन के जोड़ों का क्या फायदा, तुझे हाजी साहब बोल रहे हैं, तेरे हाजी होने का क्या फायदा, तेरा नमाजी होने का क्या फायदा, तेरी जन्नत गलियों में धक्के खा रही है। मुझे बहुत अफसोस होता है जो ऐसी औलाद पर अपने माँ बाप के सामने अपनी बीवी को तरजीह देता है। जब बाप की लाइफ गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में, सुन रहे हो ना? जब बाप की लाइफ गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में, और बेटा स्टोरी स्टेटस पर लिखता है, माय वाइफ इज माय लाइफ, मेरी बीवी ही मेरी जिंदगी है। जाओ धार के किसी मोहल्ले के घर में चले जाना, आपके एनी ओल्ड मदर और किसी बूढ़ी माँ से पूछना तेरे नाल तेरे बच्चे का बर्ताव कैसा है। अगर वो ठंडा औका भर दे तो समझ लेना अर्श वाला रब नाराज है। अल्लाह के नबी ने झूठ से मना कर दिया, मैं झूठ बोलूं तो जहन्नम में जाओगा, आप झूठ बोले तो जहन्नम में जाओगे, पीर फकीर झूठ बोले तो जहन्नम में जाएगा। वो वही औरत जिसे माँ कहते हैं वो झूठ बोले तो जन्नत में जाएगी। ए धार के गयूर मुसलमानों, माय माउथ इज स्मॉल, मुंह छोटा है, बात बड़ी कर रहा हूँ। आपके पीठ के पीछे जो मदरसा कलीमिया कमा लिया है उसी के तालिबे इल्म हो। माँ बाप के हवाले एक एक बात हदीस की रोशनी में अब हक बयान कर रहा हूँ। अल्लाह की कसम, रब्बे काबा अगर तुम्हारे सरों पर तुम्हारे माँ बाप का साया कयाम रखा है तो तुम दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान हो। और कभी अपने बूढ़े माँ बाप पर झिकड़ना मत और कभी उनको सताना मत। बेशुमार दौलत के मालिक हो या खजाने वाले, कि बेशुमार दौलत के मालिक हो या खजाने वाले, कभी सुकून में नहीं रह पाओगे माँ बाप को सताने वाले। खास तौर पर अपनी माँ और बहनों से कुछ कहना चाहूँगा। ए मेरी माँ और बहनों, अपनी शोहर की माँ का भी एहतराम कर लिया करो। याद रखो जितना सुलूक तुम अपनी सास के साथ करोगी, याद रखना मेरी बहन, एक दिन तुझे भी सास बनना है और तेरी बहू तुझसे भी ज्यादा बुरा सुलूक तेरे साथ करेगी। ए मेरी बहन, अपनी सास की वफादार बन जा, अपनी शोहर की वफादार बन जा, अपनी फातिमा ज़हरा की कनीजों मजहबे इस्लाम का पर्देदार बन जाओ। प्यारे आका अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा को लेने हजरत अली के घर पहुंचे। उस वक्त हजरत अली घर में मौजूद नहीं थे। हजरत फातिमा ज़हरा बोली, अब आप तशरीफ रखे, अली घर ने उनकी इजाजत ले लूं, फिर अब्बा आपके साथ चलूंगी। आका बोले, कब आएगे कब आएगे। चुप करके घर के कोने में बैठ गए। इतनी देर में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुजरे का पर्दा हटाया, नाक की नटें फुलाई। फातिमा, अब्बा आए हैं। अली, तुम्हें कैसे पता लगा? मेरा घर बता रहा है कि नबूवत की खुशबू से महक रहा है। अली, मेरे अब्बा मुझे लेने आए हैं। तो गई क्यों नहीं? अली, तुम्हारा इंतजार था, मेरा इंतजार क्यों किया? अली, तुम्हारा हुक्म नहीं, इजाजत नहीं। फातिमा, मैं तुम्हारे अब्बा के सामने क्या इजाजत दूंगा? अली, बात इजाजत की नहीं, मर्जी की नहीं। अल्लाह की कसम, आज मैं चले जाती तो कल कयामत की सुबह जब मेरे बाप की नबूवत वाली पगड़ी पर मेरे बाप की नबूवत वाली पगड़ी पे से लोगों की उंगलियां उठ जाती। अगर ये मेरा पैगाम बहनों तक जा रहा है, बेटियों तक जा रहा है, खुदा के वास्ते बिफोर यू फाइट, लड़ने से पहले सोच लेना। तुम्हारे माँ बाप के बालों की सफेदी धूल जाएगी। घर के अंदर जोर जोर से बोलेगी, चिल्ला चिल्ला कर सास ससुर से लड़ेगी,
मोहल्ले वाले कहेंगे फलाने की बच्ची ने तमाशा लगा के रखा है। रब्बे काबा की कसम तेरे बाप की पगड़ी धुल जाएगी। ओए मेरी माँ ओ बहनों, रूखा सूखा खाकर गुजारा कर लो, चार पाए नहीं है जमीन पर लेट कर गुजारा कर लो, सर्दी के गर्म बिस्तर नहीं गर्मी की पतली चद्दर ओढ़ कर गुजारा कर लो। माशाअल्लाह बेटा, ठीक है, सलाम कर लो। माशाअल्लाह, बहुत लंबी तकरीर, इतनी तो जुमे में नहीं करते हम लोग। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खिताब नायाब की तैयारी, और वाह। आज ससुराल में तेरे माँ बाप की इज्जत बचा ले, कल कयामत की दिन अल्लाह तेरी इज्जत बचाएगा। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे जल्दी जा। अली जाऊंगी लेकिन सही, लेकिन जाने का अंदाज कुछ और होगा। क्या मेरा पर्दा आसमान के सितारों से भी हो जाए तो मेरे अजीजों ऐसी गोद के अंदर हुसैन न आते तो कौन आते, ऐसी गोद के अंदर ज़ैनब न आती तो कौन आती, ऐसी गोद के अंदर हसन मोहसिन न आते तो कौन आते। अगर लोरी में कुरान मिला है तो जवानी में कुरान की तिलावत मिलेगी। यही वजह है, गो टू द हॉस्पिटल, अस्पताल में चले जाओ, मरीज के बेड के सिराने में दवाइयाँ मिलेगी, फ्रूट मिलेंगे, जूस मिलेंगे। हर कोई आ रहा, अब्बा की नाक में नलकी लगी होगी, अम्मा को ऑक्सीजन लगा हुआ होगा। हर कोई आ रहा है, कोई फ्रूट लेकर आओ, कोई आ रहा है जूस लेकर आओ। मरने वाले की आंखों की आनियों में से आंसू निकाल निकाल कर कह रहा है, और लोगों मुझे अभी फ्रूट की जरूरत नहीं है, जूस की जरूरत नहीं है, इस वक्त मुझे कुरान की जरूरत है, मुझे कुरान सुनाओ कोई आगे बढ़ के। बीवी कहा मैं नहीं सुना सकती, जब शादी की थी तो मेरे माँ बाप ने क्या कहा था, माशाअल्लाह तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ी है, और तेरे माँ बाप ने क्या कहा था, वो तो ठीक है लेकिन दुनियावी में कितनी पढ़ी हुई है। तेरी माँ ने कुरान पढ़ने की बजाय दुनियावी तालीम को तरजीह दी थी। मैं तुझे कुरान नहीं सुना सकती, ABCD सुना सकती है। बेटे तू मुझे कुरान सुना, सूरह यासीन सुना, सूरह रहमान सुना। हाथ जोड़कर पीछे खड़ा हो गया, और तूने कुरान नहीं पढ़ा? नहीं अब्बा जान। क्यों? अब्बा जान कसूर मेरा नहीं, कसूर तेरा है। वो याद करो जब तुम मजदूरी करके शाम को घर आए तो मेरी माँ तुम्हें देख देख मुस्कुरा रही थी, तुमने कहा आज क्यों हंस रही है? मेरी माँ ने कहा रात को बताऊंगी। जब तन्हाई में तुम और मेरी माँ बैठे थे तो मेरी माँ खुश होकर रोने लग गई। तुमने कहा बेगम की गल है, मेरी माँ ने कहा तेरे घर मेहमान आने वाला है। तुमने मेरी माँ के पेट पर हाथ रखकर कहा था कि मेरी नस्ल चलेगी। तुमने कहा आने वाले को क्या बनाना है? मेरी माँ ने कहा डॉक्टर, तुमने कहा वकील, मेरी माँ ने कहा खिलाड़ी, तुमने कहा जज। पूरी रात तुम मेरी माँ और तुम बहस करते रहे। किसी ने कहा वकील, किसी ने कहा जज, किसी ने कहा खिलाड़ी, किसी ने यह नहीं कहा कि आलिम हाफिज बनाएंगे। भुगतो अब बताओ क्या काम आया? डॉक्टरी काम आई, वकालत काम आई, क्या काम आ रहा है? आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने का बाद मैं दुनिया में आया। अब्बा जान तुम्हें भी तुम्हारी सफेद दाढ़ी की हाया ना आई, तुमने भी मेरा तालियां बजा बजा कर इस्तकबाल किया, और तुम सब हंस रहे थे और मैं रो रहा था, तुम्हारे और अपने नसीबों पर रो रहा था। चाहे चाहे मामू फूफी से लेकर भाई बहन सबने मुझे गाना सुनाया। जब तुम गाना गा गा कर थक गए तो तुमने किराए पर गाने वाले को बुलाया और पूरे घर में नचवाया। जब मैं गाना सुनते सुनते चीखे मार मार कर रोया, तुमने मुझे नींद के शरबत पिलाए, नींद के इंजेक्शन लगवाए। पर्चा पड़ गया, बच्चा उछल रहा है, मौलाना शफी साहब दम कर दो। पर्चा हुआ नहीं पड़ा, बल्कि गाने के नहुसत पड़ गई। इतना सा मैं स्कूल का बैग लेके स्कूल गया, 5-6 घंटे बाद स्कूल से आया, मुझे गाने की आवाज सुनाई देती।
मुझे गाने की आवाज सुनाई देती। माँ रोटी पकाते हुए गाना सुनती, और आटा गूंथते हुए गाना सुनती। अब्बा जान तुमने खाली कुएं के अंदर गाना भर दिया। अब्बा जान मेरे 25 साल की उम्र और तुम्हारे 55 साल की उम्र में तुम्हें कुरान नहीं सुना सकता बल्कि गाना ही सुना सकता हूँ। मैं कहाँ से लाऊं वो लाल जो फातिमा की गोद में आया था। हज़रत फातिमा ज़हरा ने अपने बेटे को दूध पिलाकर मुस्कुराकर कुरान सुनाया, वाह कुरान माशाअल्लाह। सुनाया और दीन और दुनिया में कहा इस कुरान की कीमत क्या अदा करेगा, इस मुस्कुराने की कीमत क्या अदा करेगा, इस गोद की कीमत क्या लगाएगा। हजरत हुसैन ने कहा, अपनी माँ की तरफ देख कर कहा कि मेरी माँ तुमने मुझे गोदी में कुरान सुनाया, मैं इंशाअल्लाह कल करबला के मैदान में तुम्हें नेज़े के नोक पर अल्लाह का कुरान सुनाऊंगा। मैं मेरी तकरीर को यहीं समेट, वक्त का दामन तंग है, मैं मेरी तकरीर को यहीं समेटना चाहूँगा। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छा तरह बेटा समेट लिया, बहुत तवील माशाअल्लाह, बहुत